मते दुनिया केमती देखुची सेटा जरूरी नुह। मो बोउ जे मते जन्म करिछि सी मते केमती देखुची सेटा जानिबा सेटा ही मोर प्रकृत आत्म अन्वेषण। आत्म अन्वेषण आज अध्याय बहुत खास कारण मो सहित अच्छा मोर सबुठारु प्रिय मनुष्य मो बोउ। आम सब माँ को एक अलग रूप देखु किंतु माँ हेबा पूर्व सी भी गोटे झील थिला। तार भी किसी अलग दुनिया थिला, तार भी किसी अलग स्वप्न थिला। आज अध्याय सेमिति किसी विशेष तथ्य अनुसंधान करबानी बस किसी गप गपिबा। समय केमती बदली जाए ना। आज मो बोउ सह बसी किसी पुराना स्मृति को मन पकेबा से पुराना स्मृति किसी पुराना कथा से पुराना समय विषय जो ठारे नथिला मोबाइल ना थिला इंटरनेट केवल थिला स्नेह और संपर्कर बंधन। मो बोर परिचय मु भावुची विशेष किसी दबा जरूरी नहीं। जो माने मते जानिछंती किंबा मो बोउ को जानिछंती निश्चित भाव से माने चिन्ही मारिबे आ जो माने न जानिछंती से मानन पई कहिबी ये हला मो बोउ मोर सबु प्रेरणार उत्स। को मते खुशी लागुची जे केवल मो बोउर परिचय मो बोउ नुह मो बोउर भी निजस्व परिचय अछि। से हाईली एजुकेटेड वुमेन सेते बेलर से रमादेवी स्टूडेंट उत्कल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एमए बीडी एमए इन संस्कृत तापर बीडी करिछि सर्विस भी करूथिला बट कोठी ना कोठी जीवन रे एमके एक समय आसिला जोठी परिवार पिला छुआ किंबा कर्मस्थल भितरु किछि ताको बाछिवार अवसर मिलला। तो से निश्चित भाव में जेहेतु से बोउ ही जाइथिला तो से निश्चित भाव में आम मान को बाछिथिला आउ आम मान से तार सर्वस्व जलांजलि दे देथिला। ता स्वप्न को से केबे साकार करि पार नथिला किंतु बहुत वर्ष हे गलानी से कथार एबे बोउ पाखरे हुए तो किसी अभाव न थाई पारे किंतु आमे माने तांकर पिला हे आमे अनुभव को आनी पारुछु जे निजस्व परिचय मूल्य कौन। वो मोरे चैनल को तो बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। प्रथमे पचारि जे भुवनेश्वर झील बाहा गोटे संपूर्ण ग्रामीण परिवेश रे जो गाँव रे कि गोटे सांस्कृतिक कल्चरल फैमिली ब्राह्मण शासन कम परिवार लोक संख्या भी नथिला। तो एते बड़ सासु ससुर देढ़सुर जा दियर ननंद समस्त एते बड़ परिवार भितरे जेता आसी पहुंचिलु तो केमिति थिला से अनुभूति। अनुभूति तो बहुत थिला प्रथम मो नना बोउ को नमस्कार करी कि मते जन्म दी मो नना जने शिक्षक बहुत जने गृहस्थ से किंतु हमको बहुत शिक्षा दी बहुत शिक्षा दी चली चलनी आचार व्यवहार सबुतिर से हमको सुशासन कर सुशासन से हमको बढ़े क्या खराब कथा कहवा क्या सहित आम दुर्व्यवहार देखा कि क्या सहित कलपिटिया करवा ये सब हमको ये हमको बहुत दूरे आउ सब बेले पाठ पढ़िया प्रेरणा दी कोठी ना कोठी एबे भी अजाई तो मन भितर अछंती बोला पर्यंत भी जोटा
ଗୋଟେ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ସେଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହୁ ଆମ କଥାରେ ଭିତରର କୋହ ହିଁ ବାହାରି ଆସେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଜିର ଏ ମାହୋଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିକି ମା ଝିଅ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ପରିବାର ବିଷୟରେ ତାର ପିଲାବେଳ ବିଷୟରେ ତାର ବି ଅଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ତା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମୁଁ ବି ଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଇ ଇମୋସନ ଫେଜ କୁ କ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଟିକେ ଇମୋସନ ରୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଶାଶୁଘରର ବୋହୂ ହେଇଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ଥିଲୁ। ତିନି ଭାଇ ଦୁଇ ଦି ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀ 3 ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଭିତରେ ମୁଁ ସାନ। କଣ ବଡ ଭଉଣୀ ମୋର ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକି ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମତେ ନନା ସେ ପାଠ ପଢେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢିଲା ସମୟର କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମାଗି ଯାଚିକି ବହି। ସେତେବେଳେ ଥିଲା କଣ ବିଏ ଥିଲା ଆମର, IE BA ଥିଲା, BA ପାସ୍ କରି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନାଁ ଲେଖେଇକି ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିଲା। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାଁ ଲେଖେଇକି ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ MA କଲି, MA ରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କଲି। ତାପରେ ବିଇଡି କଲି, ଅନୁଗୁଳରେ ଯାଇ ବିଇଡି କଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବିଏ ପରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲି। ବାହା ହେଲା ପରେ ମତେ ନନା କହିଲେ ନାଇଁ ବିଇଡି କର, ବିଇଡି କଲି। ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଠ ପଢା ଫେଜରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନନାଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି। ହଁ, ନନା ବି ତତେ କିଛି ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଠ ପଢା। ବାହା ହେଲା ପରେ ନନା ମତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲି। ବିଇଡି କଲା ବେଳେ ମୋର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କଲି। ପାସ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ କଲି, ତଥାପି ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନବାରେ ସମସ୍ତେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମନା କଲେ, ନାଇଁ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛିଟା ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିଲା। ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଲି ଚାକିରି, ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ରହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ କମ ଦରମାରେ ପଢଉଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଇଲି। ପାଇବାର ବର୍ଷକ ପରେ 91ରେ ମୁଁ ପାଇଲି, 1991ରେ। 92ରେ ମୋ ତଳ ଭାଇଟିଏ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲା। ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ବଦଳିଗଲା କି କଣ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଦିନ ହିଁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଆଗେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେ। ମୁଁ ବି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ନ ଦେଖିକି ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲି, ନ ପଢିକି ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲି, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ମୋର ରେଜିଗ୍ନେସନ ଲେଟର ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେତେବେଳକୁ ତ ଭାଇ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଛି, ମତେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଗଲୁ। ଭାଇ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ କରାଇବେ ବୋଲି ମୋର ରେଜିଗ୍ନେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମତେ DI ଯାଇ କହିଲେ, DI ପାଖକୁ ଗଲି, DI ମତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଚାକିରି ନ ଛାଡିକି ଛୁଟି ନେଇଯା, ତାପରେ ଯଦି ହାରିବ ତାହେଲେ ଚାକିରି ରହିବ, ନ ହାରିଲେ ତମେ ଜିତିଲେ ଚାକିରି ଛାଡିବ। ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ନ ମାନିକି କହିଲେ ନାଇଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଲେଟରଟା ଆପ୍ରୁଭ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ଚାକିରି ପଳେଇଲା। ଏପଟେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଲି, ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଗଲି। ହାରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଚାକିରି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରିବି? ଘରେ ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ, ମୋର ଝିଅର ଯାହା ନଣନ୍ଦ
ମାନେ ଅବିବାହିତ ନଣନ୍ଦ ଅବିବାହିତ ଦିଅର ଦିଟା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିକିରି ମୁଁ ପୁରା ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି। ନନାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଡିସିସନ ଥିଲା ଯେ ତୁ ଚାକିରି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ସେଇଟା ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଡିସିସନ ଏ ଡିସିସନ ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କହିଲି ବନ୍ଧୁବାବୁ ଦଶପତ୍ର ତ ଦେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ନ ଜାଣିକି ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦସ୍ତଖତ କରିଲୁ ଆଉ ତୁ ଚାକିରିରୁ ରିଜିଗ୍ନେସନ ଦେଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ତ କଣ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା ନନାଙ୍କର? ନନାଙ୍କର ତ ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କିଛି ନଥିଲା। ଛାଡ, ମୁଁ ଚଳେଇବି ତତେ, ମୁଁ ତୋର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବନି, ଏକଥା ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେସ୍ କଲେ, କଂଜ୍ୟୁମର କେସ୍ କଲେ, କେସରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଅନୁତପ୍ତ ବି ଥିଲେ, ସାମ୍ନାରେ ନ କହିଲେ ବି ବୋଧେ ଭିତରୁ ଅନୁତପ୍ତ ଥିଲେ, ନହେଲେ କାହିଁକି ଲଢିଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ। ତ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ତୋର ପୁଣି ଥରେ ତୁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶଟା, ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପାଖରେ ଆସି ରହିଲେ, ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ତା ଭିତରେ ରହିଲି। ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଳିଲି, ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ଏସବୁରେ ରହିଗଲି। ଆଉ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିଲାନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଘରଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛି। ଖାଲି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚାକିରି ବୋଲି ନନା ମୋର ମାନେ ଗଲେ ଖୁସି ହେଇକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚାକିରିର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତୋର ପିଲା ବେଳର କିଛି ଏମିତି ସ୍ମୃତି, ଯେମିତି କି ତମର ବି ରଜ ଛୁଟି ହଉଥିବ, ଦଶହରା ଛୁଟି ହଉଥିବ, ଖରା ଛୁଟି ହଉଥିବ, ତ ସେଇ ସମୟର ସେମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ତୋର ମନେ ଅଛି? ଛୁଟି ହେଲେ ଆମେ ନନାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଯାଉ। ଗାଁରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, କକେଇ ଖୁଡି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, 2 ଜଣ କକେଇ ମୋର ଥିଲେ, 2 କକେଇଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଦଶହରା ଛୁଟି ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଦଶହରା ହୁଏ, ଦଶହରାରେ ଆମର ଘରେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜା ଠାକୁରାଣୀ। ସେଠି ଆମର 5 ଦିନିଆ ପୂଜା ହୁଏ, 5 ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ। ସେ 5 ଦିନ ପୂଜାରେ ଆମେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁ। 3ଟା ଧୂପ ହୁଏ, ରୋଷେଇ ବାସ ଧୁମଧାମ ଚାଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା, ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥାଉ, ସେମାନେ ସବୁ ମେଳେଇକି ଖେଳୁ, ସପ ପକେଇକି ଶୋଉ। ଖରାଦିନ, ଦଶହରା ଟାଇମରେ ତ ଖରାଦିନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ହଉଛି ଯୋଉ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ସମୟରେ ମଶା ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଶୋଇବୁ, କବାଟ ଝରକା ମେଲା କରିଦେଇକି। ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିବେଶ, ସେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଥିଲା। ଗାଁରେ ବି ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ, ସବୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବେ ମନେ ପଡେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ବସୁ ଖାଲି ସମୟରେ, ମନେ ପଡେ? ହଁ, ମନେ ପଡେ। ଏବେ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ରହୁଛି।